ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج 1 روز تاخیر سے کل شروع ہوگا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12 ہزار روپے ملیں گے۔ 2.5 ہفتے میں 144 ارب روپے مستحق عوام میں تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ریلیف فنڈز میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ SMS کے ذریعے درخواستیں آ رہی ہیں جن کی تصدیق نادرا سے ہوگی۔ ٹائیگر فورس دیکھے گی کس غریب کو پیسے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کورونا ان پر اثر نہیں کرے گا، غلط فہمی میں نہ رہیں، بیماری پھیل رہی ہے، حالات اور بگڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو، مزید بولے کہ خدا را احتیاط کریں، صورتحال یہی رہی تو ہر 100 میں سے 1 بندہ کورونا کا شکار ہو سکتا ہے۔ حکومت نے وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین میں فاصلے ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال۔ عمران خان نے کل کیبنٹ میں بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ میں شوگر اور آٹے کے ان ذخیرہ اندوزوں کو جس سے غریبوں کو مہنگائی ہوئی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان فاصلے نہیں بڑھیں گے۔ جہانگیر ترین کا انتخابات اور پارٹی کے معاملات میں بڑا عمل دخل ہے۔ 25 اپریل تک آٹا چینی بحران پر حکومتی رپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 14 اپریل کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے امکانات کم ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو فوری 22 ٹرینز چلائیں گے۔ ریلوے کو ہر ماہ 1 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پنجاب اور KP میں کل سے اسپتالوں کی OPDs بحال، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد صوبائی حکومتوں کا اعلان۔ صحت کی صوبائی وزارتوں کی طرف سے مریضوں کی اسکریننگ کی ہدایت۔ حکومت نے چند دن قبل ناک، کان، گلا، امراض چشم، ڈرمیٹالوجی، دندان اور جبڑے کا علاج بند کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا تو تمام شعبے کھولنے کا اعلان ہو گیا۔ OPDs کیوں بند ہیں؟ چیف جسٹس کا حکومتی ٹیم سے سوال۔ حکومتی ٹیم کی ججز کو بریفنگ کے دوران پوچھا کورونا کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کسی نجی ہسپتال کو OPD بند کرنے کا نہیں کہا، اپنی اہلیت کے بارے میں ریمارکس پر دکھ ہوا۔ جسٹس قاضی امین نے کہا بنیادی حقوق کی بات ہوگی تو مداخلت کریں گے، ہم یہاں کسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے نہیں بیٹھے۔ کورونا وائرس سے ملک بھر میں معمولات زندگی معطل، کہیں جزوی تو کہیں مکمل لاک ڈاؤن۔ کورونا کیسز میں بھی اضافہ، مجموعی تعداد 4194 ہو گئی۔ مزید 6 اموات سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہیں۔ سندھ میں کیسز کی تعداد دوسرے نمبر پر ہے۔ اب تک ملک بھر میں 486 افراد موذی مرض کو شکست دے کر گھر جا چکے ہیں۔ ٹوٹل جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں 10,981 ہو گئے۔ ان 10,981 ٹیسٹ میں آج 50 اور لوگ اس وائرس میں پازیٹیو آئے ہیں۔ کل تک یہ نمبر 986 تھا، آج صبح تک 1036 لوگ پازیٹیو آ چکے ہیں ہمارے پاس۔ کورونا کے وار سندھ میں بھی تیز، مزید 2 مریض انتقال کر گئے۔ مراد علی شاہ نے اموات 20 اور متاثرین 1000 سے تجاوز ہونے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چینی وفد کی ملاقات، کہا جب تک عوام سماجی دوری اور نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرے گی وائرس ختم نہیں ہوگا۔ سندھ میں مزید 2 نرسز میں کورونا کی تصدیق، ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی سیفٹی سامان ملنے تک بائیکاٹ کی دھمکی۔ لاہور میں کرونا وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ 32 سالہ مریضہ نے میو ہسپتال میں دم توڑا۔ پنجاب میں مجموعی تعداد 17 ہو گئی، متاثرین کی تعداد 2108 ہو گئی۔ رائیوڈ میں 455، ملتان میں 457 اور DG خان میں 220 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق بڑھتے کیسز پر پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید 1 ہفتے توسیع کا فیصلہ کر لیا۔
हुकूमती फैसला नामंजूर, फीसों में कमी नहीं कबूल। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ने 20% कमी का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सदर फेडरेशन काशिफ मिर्जा का कहना है, हम फीसों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज भी डट गए। प्राइवेट स्कूल वालों को फीसों में रिलीफ के लिए 7 दिन की मोहलत, वालदैन को रिलीफ मिलने तक फीस अदा ना करने का मशवरा। एक फंड अनाउंस कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होगा कोरोना का, वो फंड अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने उस फंड में देंगे। आइए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथ दीजिए, कोरोना लॉकडाउन के मुतासिरीन की इमदाद कीजिए। मुश्किल घड़ी में अपने आवाम की इमदाद के लिए इमरान खान खुद मैदान में आ गए। जुमातुल मुबारक को वज़ीर-ए-आज़म 92 न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी लाइव टेलीथॉन में हर दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और 00924235459837 और 38 पर इसमें शामिल हो। हांगकांग ने याद बरतानवी नर्स कोरोना वायरस के सबब जान की बाजी हार गई। एलिस किट टॉग उंग की उम्र 70 साल थी। एलिस किट कोरोना वायरस के मरीज की सर्जरी के दौरान वायरस का शिकार हुई थी। कोरोना वायरस के खौफ के बावजूद स्पेन में पाकिस्तानी कौंसल खाना आज भी इमरजेंसी सर्विसेज और हम वतनों की मदद के लिए खुला है। दुनिया के दीगर कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए ये अमल मिसाली हैसियत रखता है। कोरोना के बायस दुनिया में 19 करोड़ 95 लाख अफराद के रोजगार को खतरा। तरक्की पजीर ममालिक में 10 करोड़ मजदूर मुतासर होंगे। सबसे ज्यादा रोजगार की कमी एशियाई ममालिक में 12 करोड़ तक हो सकती है। मजदूरों की आलमी तंजीम ILO ने खबरदार कर दिया। किया इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन को बड़ा रिलीफ दे दिया। मार्च के एवरेज बिल अदा न करने वालों को अदायगी की सहूलत दे दी। सार्फिन से लेट पेमेंट सरचार्ज भी वसूल नहीं किया जाएगा। किया इलेक्ट्रिक ने एवरेज बिल से निजात के लिए फौरी तौर पर मीटर रीडिंग भी शुरू करने का फैसला कर लिया। 300 यूनिट से कम माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इकसात की सहूलत भी मिलेगी। कोरोना वायरस का खौफ, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए वबाल जान बन गया। डोनर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज बीमार होना शुरू हो गए। बच्चों और वालिदैन की डोनर से खून देने की अपील। चीफ कोऑर्डिनेटर गंगाराम थैलेसीमिया सेंटर अब्दुल मनान कहते हैं, डोनर्स ना घबराएं, सेंटर में कोरोना से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इकदाम कर रखे हैं। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज 17 अप्रैल से ईद तक जारी रहेगा। आवाम को रमज़ान में 19 अशियाए ख़ुरनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। आटे, चीनी, दालों और घी की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपये में मिलेगा। चीनी 67 रुपये में फ़ी किलो दस्तयाब होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब को बड़ा ओहदा मिल गया। वफाकी हुकूमत ने बाबर याकूब को चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन तैनात कर दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। वफाकी काबीना ने बजरिया सर्कुलेशन समरी तैनाती की मंजूरी दे दी। बाबर याकूब गुज़श्ता साल दिसंबर में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे। चांद इतने करीब आया कि ज़मीन पर उतरने का गुमान होने लगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सुपर मून के नज़ारे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:55 पर चांद ज़मीन से करीब तरीन आ गया। शहरी कुदरत के हसीन नज़ारे का लुत्फ उठाते रहे। और रहमतों और बरकतों वाली शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है।
کورونا کے خدشات پر مساجد میں محافل اور اجتماعات نہیں ہو رہے۔ مسلمان اپنے گھروں میں شب بیداری کر کے نوافل، ذکر اور خصوصی عبادات میں مصروف ہیں۔ کورونا کے تدارک کے لیے خصوصی دعائیں، قبرستانوں میں جمع ہونے پر بھی پابندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وریشہ ذوالفقار، میں ہوں حمزہ تارڑ اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ناظرین، رحمتوں اور برکتوں والی رات شب بارات ہے۔ کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے۔ بابرکت موقع پر وزیر اعظم نے بھی بڑا اعلان کیا ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ مستحق خاندانوں میں 12 ہزار روپے کی تقسیم کا عمل 1 روز تاخیر سے کل شروع ہو جائے گا، جو 2.5 ہفتوں میں مکمل ہوگا۔ ریلیف پیکج کے تحت اربوں روپے کے حوالے سے وزیر اعظم کے اعلان کی تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ خاندانوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے ریلیف پیکج کے تحت رقم کی تقسیم کل سے شروع ہوگی۔ مستحق خاندانوں میں اربوں روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ مستحق خاندانوں کو 12 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ 144 ارب روپے 2.5 ہفتوں میں عوام میں تقسیم کریں گے۔ ریلیف فنڈز میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی۔ SMS کے ذریعے درخواستیں آ رہی ہیں جن کی تصدیق نادرا سے کرائیں گے۔ یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت 17,000 جگہ سے کل 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ اس میں جن لوگوں کو کتنے لوگوں کو دیا جائے گا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو یہ پیسہ دیا جائے گا، اور یہ کل سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اگلے 2-2.5 ہفتے تک سب کو کور کر دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہریوں کو ایک بار پھر احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ کہا زیادہ لوگ جمع ہونے سے بیماری تیزی سے پھیلتی ہے، قوم غلط فہمی میں نہ رہے، احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید بگڑیں گے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم احتیاط کر لیں تو ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس بیماری کے جو برے بدترین اثرات ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ پہ ہے۔ ہمیں کیا چیز پتہ اس بیماری کی؟ سب سے جو اس کی اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب زیادہ لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بیماری ان میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ 85% کورونا کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وبا کا سنجیدگی سے مقابلہ کرے۔ آئیے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیجیے، کورونا لاک ڈاؤن کے متاثرین کی امداد کیجیے۔ ناظرین، مشکل گھڑی میں اپنے عوام کی امداد کے لیے عمران خان خود میدان میں آ گئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کو وزیر اعظم 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی لائیو ٹیلی تھون میں ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور 00924235459837 اور 38 پر اس میں شامل ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو 92 نیوز اور اس ملک کے ہر غریب کا رشتہ، اسی درد دل کا رشتہ ہے جو وقت کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ 92 نیوز اسی عزم پر کارمند رہتے ہوئے جمعۃ المبارک کو وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں امداد اکٹھی کرنے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی لائیو ٹیلی تھون کرنے جا رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن سے متاثر مریضوں، دہاڑی داروں اور ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کا دکھ وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں محسوس کرتا۔ ایک فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا کورونا کا،
वो फंड अनाउंस कर रहा हूं कि जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने उस फंड में देंगे। इस मुश्किल घड़ी में खुद वजीर आजम इमरान खान मैदान में आ रहे हैं और 92 न्यूज के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों से गरीब आवाम की मदद की अपील करेंगे। 92 न्यूज की खुसूसी नशरियात पाकिस्तान समेत अमरीका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब समेत कई ममालिक में देखी जाएंगी। ट्रांसमिशन में 92 न्यूज के मारूफ एंकर और तज्जियाकार आरिफ निजामी, हारून रशीद, मोईद पीरजादा, इरशाद आरिफ, सादिया अफजाल और शाजिया जीशान भी शामिल होंगे। 92 न्यूज की अपील है कि इस लाइव ट्रांसमिशन में हर दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि हर एक का इलाज मुमकिन हो सके और पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई भी हमवतन भूखा ना सो सके, किसी का बच्चा बल्कि ना किसी की बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए 00924235459837 और 38 पर बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। आप अपना पैगाम व्हाट्सएप पर 009233192029 और 009233192091 पर भेजें और व्हाट्सएप कॉल के लिए 009233192038 और 009233192048 डायल करें। अभी आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अस्पतालों की OPDs कल से खोलने का फैसला कर लिया गया है। मरीजों और उनके लवाहिकीन की अस्पतालों के बाहर स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस बारे में रिपोर्ट देखिए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों की OPDs खोलने का फैसला। कल से OPDs में डॉक्टर्स बाकायदा तौर पर काम करेंगे। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सरकारी अस्पतालों की OPDs में कल से मामूल के मुताबिक मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाएगा। OPDs में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले के लिए हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती किट्स फराहम करने का ऐलान किया है। OPDs और अस्पतालों के दीगर शोबों में मरीजों के लवाहिकीन को जमा होने नहीं दिया जाएगा। अस्पताल में दाखिल होने वाले अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। सिंध के सरकारी अस्पतालों की OPDs भी खोलने का फैसला किया गया है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहो ने तमाम अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से इकदामात पर वफाकी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा, सानिया निश्तर और चेयरमैन NDMA ने अदालत को कोरोना से निमटने के लिए उठाए गए इकदामात से आगाह किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अदालती हुक्म पर कोरोना वायरस के हवाले से इकदामात पर वफाकी हुकूमत की अदालत उज़्मा को तफसीली ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के इन चैम्बर ब्रीफिंग में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। मोमिन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट को हेल्थ इमरजेंसी और कोरोना के हवाले से सेहत की सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। ज़फ़र मिर्जा ने करंतना सेंटर के हवाले से भी अदालत को आगाह किया। वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत डॉक्टर सानिया निश्तर ने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के बारे में भी आगाह किया। चेयरमैन NDMA ने कोरोना के हवाले से मुल्क भर में जारी रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां चेयरमैन NDMA ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं इस बारे में अदालत को आगाह किया। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जज साहिबान ब्रीफिंग से मुतमईन हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्जा ने कहा कि हम कोरोना वायरस के तदारुक के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के पाकिस्तान में फैलाव के पेश नज़र जो तखमीना हमने लगाया था, इसके हिसाब से कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के कम केसेस रिपोर्ट हुए। बरतानिया में क़यामत ख़ेज़ दिन खूनी कोरोना वायरस की वजह से मज़ीद 930 से ज़ायद अफराद मारे गए। मजमूई हलाकतें 7000 से तजावुज़ कर गईं। लॉकडाउन में मज़ीद 3 हफ्तों की तौसीक़ का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बदस्तूर ICU में ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा, मज़ीद 900 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हो गईं। NHS के अदादोशुमार के मुताबिक 46 हलाकतें ऐसे अफराद की हुई जिन्हें इससे कबल कोई बीमारी नहीं थी। हलाक अफराद में 29 साला नर्स और 103 साला मौमर शख्स भी शामिल है।
برطانیہ میں 3 ہفتوں سے جاری لاک ڈاؤن 13 اپریل کو ختم ہو رہا ہے۔ امکان ہے حکومت کورونا کا تیز پھیلاؤ روکنے کے لیے اس میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دے۔ کورونا کا شکار وزیر اعظم بورس جانسن آج تیسرے روز بھی ICU میں ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق ان کی طبیعت میں پہلے سے بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے عہدیداران نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی صحتیابی کے لیے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے۔ عہدیداران نے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور دنیا کی نامور شخصیات اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا، جہاں پر بدستور ان کا علاج جاری ہے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے سیف چودھری، مشہور بزنس مین عاصم یوسف، سابق ورلڈ چیمپئن کیسر خان، پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے ابرار میر، اسد نواز اور کونسلر کیسر عباس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو بھی سراہا۔ میری درخواست ہے پوری گریٹ بریٹن سے، برطانیہ کی پوری قوم سے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر بورس جانسن کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اسپیڈی ریکوری کے لیے، سو دیٹ ہی کین لیڈ دا کنٹری اگین فرام فرنٹ اگینسٹ دس کرونا وائرس۔ پلیز اف یو وانٹ ٹو سیو یور لائف اسٹے ایٹ ہوم۔ یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے اور لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، تو پلیز اس کے اوپر ذرا سختی سے عمل کریں اور گھر میں رہنے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو گورنمنٹ اور NHS کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو اس وائرس سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ ہم بزنس کمیونٹی اور ایشین کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بورس جانسن کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہو کے واپس آئیں۔ ان کی پالیسی سے برٹن بڑی ترقی کر رہا تھا، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ملک کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر آف UK بورس جانسن کو جلد سے جلد صحتیاب کرے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس موذی وبا سے محفوظ کرے۔ ہماری دعائیں پرائم منسٹر بورس جانسن کے ساتھ ہیں، جو اس وقت شدید ذلیل ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس پینڈیمک میں جو لیڈرشپ کوالٹی بورس جانسن نے دکھائی، جو ہمت اور حوصلہ انہوں نے قوم کو دیا اس وبا سے لڑنے کے لیے، وہ ڈیفینیٹلی قابل تعریف ہے، اور ہماری دعائیں بورس جانسن کے ساتھ ہیں کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہو کر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ واپس آئیں اور اس مشکل وقت میں قوم کو دوبارہ سے لیڈ کریں۔ گزشتہ دنوں ان کی صحت کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں، لیکن 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ انفارمیشن دی گئی کہ ان کا علاج بدستور جاری ہے۔ برمنگھم اور گرد و نواح میں کرونا وائرس کے باعث بدستور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، برمنگھم اور گرد و نواح میں بھی تفصیلات انتہائی پریشان کن ہے۔ تقریباً 800 سے زائد افراد اب تک اس مہلک وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اگر روزانہ کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً 200 سے زیادہ افراد برمنگھم اور گرد و نواح میں ہر روز اپنی زندگی کی بازی آ رہے ہیں۔ کمیونٹی انتہائی پریشان نظر آ رہی ہے۔ اگر ہاسپٹلس کے حوالے سے بات کی جائے تو اگرچہ نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں 3000 افراد کے علاج کے لیے فیلڈ ہاسپٹل بنا دیا گیا، جو کہ نیکسٹ ویک سے اپنی سروسز فراہم کرے گا، مگر بدستور لوگوں کے انفیکٹڈ ہونے کی جو تعداد میں اضافہ ہے اس کی وجہ سے ہاسپٹلس میں بھی دن بدن رش بڑھ رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال چند دن مزید رہتی ہے تو ہاسپٹلز میں بھی لوگوں کی ایڈمیشن کی گنجائش جو ہے وہ کم پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ایگزیبیشن سینٹر کے پاس تقریباً 1500 ڈیڈ باڈیز کو رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹینٹ لگا دیا گیا ہے، جس میں سٹوریج کی جائیں گی ڈیڈ باڈیز۔ مہلک وائرس کے باعث جان کی جو لوگ بازی آ رہیں گے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اگر گھریلو حوالے سے بات کی جائے، کمیونٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، بچے گھروں میں دن بدن پریشان ہو رہے ہیں، والدین کو پریشان کر رہے ہیں، باہر جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بھی بڑھنے
बढ़ने लगी हैं, घरों में छोटे छोटे मसाइल जन्म लेने लगे हैं, क्योंकि लोग एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर पार्क की बात की जाए तो बर्मिंघम का मौसम इन दिनों इंतहाई खुशगवार है, जिसकी वजह से लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पार्क्स का भी रुख करते हैं। अब इस हवाले से पुलिस भी हरकत में आ रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक घरों में जो है वो महसूर रखा जाए, घरों में पाबंद किया जाए, ताकि इस मौलिक वायरस से निपटा जा सके। जी, स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस 4,500 से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर चुका है। 24 घंटों में 70 मरीज दम तोड़ गए, जिसके बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 366 हो चुकी है। इसी पर ग्लासगो से अपडेट करेंगे शाहिद मीर। जी शाहिद, बताइएगा। जी, स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के 4,565 केस जो हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं, जबकि 366 लोग हैं वो फौत हो गए हैं। स्कॉटलैंड में बिल्कुल कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। इस वक्त मैं शहर के मरकज़ में हूँ। SCCC और स्कॉटिश हाइड्रो दूसरे बहुत ही बिजी, यहाँ नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल सब कुछ बंद है, सब कुछ सील हो चुका है और किसी किस्म के विजिटर को इजाज़त भी नहीं है और बिल्कुल एक मुकम्मल सन्नाटा स्कॉटलैंड पे छाया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं और मज़ीद लॉकडाउन के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन हो सकती है। मैं आपको बताता चलूँ कि स्कॉटलैंड की जो हुकूमत है वो बहुत सख्ती से लॉकडाउन पे अमल कर रही है और जैसा कि ऐलान किया गया, अगर गैर ज़रूरी किसी को रोड पे फिरता हुआ या पार्क में देखें तो उसको 1,000 पाउंड तक जुर्माना भी हो सकता है और कुछ लोगों को जुर्माने हुए भी हैं। पार्कों में, गलियों में, बाज़ारों में बिल्कुल किसी किस्म का कोई रश, किसी किस्म की कोई आमदोरफ्त नज़र नहीं आ रही और इस लॉकडाउन को हुकूमत के मुताबिक जो खर्चा ज़ाहिर किया जाए वो बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि जो गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के हवाले से पॉजिटिव हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं केसेस को कंफर्म कर सकती है जो हस्पताल में मौजूद हैं, जिन्होंने हस्पतालों में टेस्ट करवाए हैं। जी, फनकार किसी भी मुल्क में हों, किसी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हों, एक चीज़ उनके लिए ऑक्सीजन का काम देती है और वो है माशरती राब्ते। कोरोना वायरस ने लंदन में मुकीम मकामी फनकारों से माशरती मेल जोल, आर्ट और फन की तकरीबात भी छीन ली हैं। इनके शब रोज़ घरों में कैसे गुजर रहे हैं, जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन और गिरदोनवा से ताल्लुक रखने वाले मुकामी फनकारों की शामों से सजी महफिलें और संगीत समेत दीगर तफरीही प्रोग्राम मुलतवी होने की वजह से यहाँ के मुकामी फनकार भी दीगर बरतानवी बाशिंदों की तरह घरों में महसूर हो चुके हैं। हम लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोग सब कुछ छोड़ के अपने ऑल प्रोग्राम सब कुछ और घर पे बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो मेरी सब लोगों से, सब दोस्तों से, सब पूरी दुनिया के जहाँ पे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग घर पे स्टे करें। लंदन के मुकामी होटल और कम्युनिटी हॉल्स में सजने वाली तकरीबात कोरोना वायरस के खौफ से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की हुई हैं। लंदन की शामें भी उदास रहने लगी हैं। जिस शहर को सिटी ऑफ आर्ट कहा जाता था, आज वहाँ हर तरफ उदासी और वीरानी ने घर कर लिया है। लंदन में बसने वाली एशियन कम्युनिटी में हर दिल अजीज फनकार भी अपने चाहने वालों को मोबाइल फोन और इंटरनेट पर पैगामात भेज कर खैर आफियत दरियाफ्त करने लगे हैं। मेरा गुजारिश है आप सबको, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसीलिए हम सबको घर में रहना है, घर में महफूज रहना है और सारी दुनिया को भी महफूज रखना है। कोरोना वायरस के हवाले से सारा कुछ बंद हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर मिला कि आप लोग कहीं बाहर ना जाएं, कहीं किसी गैदरिंग में ना जाएं। तो ये कि अभी घर बैठना पड़ रहा है हमें, बड़ा मुश्किल है इस, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अगर बाहर जाएंगे तो समझ लें कि मौत को दावत है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इस वक्त इंटेंसिव केयर में है, काफ़ी मामला संगीन है। तो बहरहाल मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप घर बैठें, अपने आप को बिजी रखें। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई निकला रहता है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ फनकारों ने इस मौके पर तख्लीकी कामों में मजीद काम करने को तरजीह भी दी है और कहा है कि इनको बहुत वक्त मिल गया है कि वो घरों में रहकर अपने फन में निखार ला सकते हैं और अच्छे वक्त में फिर से लोगों के लिए नए गीत और म्यूजिक मुतारिफ करवा सकते हैं। आप सब आर्टिस्टों को भी उसी तरह अप्रिशिएट करें
چونکہ اس مشکل وقت میں بھی وہ آن لائن انٹرٹینمنٹ فراہم کر رہے ہیں. تو دس از اے بریلینٹ, اٹس اے ویری گڈ پازیٹیو سائن آف وچ آرٹسٹ آر گیونگ. سو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگ دعا گو ہیں, چونکہ لنڈن ایک ایسی جگہ ہے, ایک انٹرنیشنل ہب ہے جہاں پہ انٹرنیشنل آرٹسٹ آ کے پرفارم کرتے ہیں. تو اچانک لاک ڈاؤن ہونا اٹ وازنٹ ایزی. آہستہ آہستہ ابھی کچھ لوگ یوز ٹو ہو رہے ہیں, لیکن یہ وقت گزر جائے گا. ہم سب کو پازیٹیو وائبز دینے ہیں ایک دوسرے کو. فنکاروں کا مزید کہنا ہے کہ تقریبات کا نہ ہونا ان کے لیے پریشانی اور اداسی کا باعث ہے, مگر اس مہلک وبا کے ماحول میں سب کے لیے گھروں میں رہنا ہی عافیت ہے. امریکہ میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے. 7ویں روز بھی 1800 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اموات کی تعداد 12,500 سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ 3,93,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. واشنگٹن سے خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی خرم, بتائیے گا. جی بالکل, امریکہ بھر میں اس وقت کرونا ایپیڈیمک کے نتیجے میں تباہیاں جو ہیں وہ عروج پہ ہیں. اس وقت پورے امریکہ میں خوف و خراش کی فضا کے نتیجے میں کل کا جو دن تھا جس کو ڈیڈلیسٹ دن کہا جا رہا ہے, اس پینڈیمک کے نتیجے میں 2,000 سے زیادہ افراد کی یہاں پہ ہلاکت ہوئی, جس میں مور دین 750 ہلاکتیں صرف اسٹیٹ آف نیو یارک کے اندر ہوئیں. اس وقت نیو یارک کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے جہاں پہ مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل میں انٹرٹین نہیں کیے جا رہے, ان کو گھروں میں بھیجا رہا ہے, ان کو سیلف آئسولیشن میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وینٹیلیٹرز انف نہیں ہیں, میڈیکل سٹاف انف نہیں ہے. وہاں پہ جو بیڈ ہیں ان کی بھی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو گورنر, جو نیو یارک کے گورنر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جو 2 ہفتے ہیں 3 ہفتے ہیں یہ امریکہ کی اس پینڈیمک کے نتیجے میں ڈیڈلیسٹ دن قرار دیے جائیں گے, کیونکہ یہاں پہ ہر روز جو ہے وہ 500-700 سے زیادہ ہلاکتیں متوقع کی جا سکتی ہیں. ابھی حالی جو مئی کا مہینہ ہے اس کے اندر جو WHO کی طرف سے جو فگر کی ہے, جو خاص طور پہ وائٹ ہاؤس کی طرف جو فگر کی ہے, اس کے مطابق 200 سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں مئی کے مہینے میں. جون کے مہینے میں کہا جا رہا ہے اس میں اموات میں کمی آئے گی, لیکن ابھی تک جو ڈیڈلیسٹ جو دن رہا وہ کل کا دن رہا. اور اسی طرح سے پورے امریکہ کے اندر اس وقت جو خوف و خراش کی جو فضا ہے اس کے اندر کمی نہیں آ رہی. حکومت کی طرف سے بھی کسی قسم کی یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کے ویکسینیشن کے لیے, اس کے جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے اس کے متعلق کوئی خاص امید نہیں دی گئی عوام کو, جس کے نتیجے میں وہاں میں سخت مایوسی پائی جاتی ہے. جی اسپین میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں معمولی کمی کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پھر 757 اموات ہوئی ہیں. اسپین میں ہمارے نمائندے شاہد احمد شاہد موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی شاہد. جی, عالمی وبائی مرض کرونا کے باعث اسپین میں ہونے والی اموات میں جو ایک کمی کا سلسلہ شروع ہوا تھا, گزشتہ 2 روز میں ایک مرتبہ پھر اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پھر 557 افراد لقمۂ اجل بنے ہیں. یوں جو کل اموات ہیں ان کی تعداد 14,555 تک جا پہنچی ہے. مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ جو نئے آنے والے کیسز ہیں ان میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہی نہیں بلکہ شفا پانے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں نہ صرف تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ان کی تعداد 48,000 سے زائد ہو چکی ہے. ہاں, یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ 7,000 سے زائد لوگ آج بھی ICU میں پڑے ہیں. دوسری جانب جو ایمرجنسی کوارڈینیشن سینٹر کی ہیڈ ہیں ماریا خوسے, ان کا کہنا ہے کہ ہم دوسرے مرحلے میں ٹیسٹ کٹس منگوا کر گھروں میں بیٹھے لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کریں گے تاکہ ہمیں واضح ہو سکے کہ مزید کتنے لوگ اس موذی وائرس کا شکار ہیں, یا جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں انہیں باقی لوگوں سے الگ کیا جا سکے. دوسری جانب جو حکومت ہے وہ دنیا سے مدد کی اپیل بھی کر رہی ہے, مگر حکومت پر امید بھی ہے کہ 26 اپریل کے بعد ممکن ہے کہ ہم لاک ڈاؤن جو ہے اس میں مزید نرمیاں کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور جو حالات ہیں شہروں کے وہ بہتری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو جائیں. دوسری جانب پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی بڑی تعداد میں کرونا وائرس کا شکار ہیں. جو 3 اموات ہیں اب تک وہ ہو چکی ہیں. جی, کرونا وائرس سے دنیا کے بیشتر ممالک میں زندگی مفلوج ہے, مگر اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستانی قونصل خانہ آج بھی ایمرجنسی سروسز اور ہم وطنوں کی مدد کے لیے کھلا ہے, جو دنیا کے دیگر قونصل خانوں اور سفارت خانوں کے لیے رول ماڈل ہے. تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. جان لیوا کرونا وائرس کی تباہ کاریوں نے نہ صرف حکومتوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے
बल्कि आम शहरियों की जिंदगी भी अजीरन बना के रखती है। दुनिया के बेशतर ममालिक में लॉकडाउन के बाद जिंदगी मफलूज है, मगर इन मुश्किल तरीन हालात में भी कुछ फर्जशनास ऑफिसर्स या इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ऐसी ही एक शख्सियत कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी की है, जिन्होंने लॉकडाउन और संगीन सूरत हाल के बावजूद न सिर्फ कौंसल खाना खुला रखने का फैसला किया है, बल्कि हेल्प डेस्क कायम करके हम वतनों को आज भी हर तरह की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी हमें इजाज़त दी हुई है हेड्स ऑफ मिशन को, जिसकी वजह से हमें फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं। और क्योंकि ये जो कौंसल खाना है ये एक वेलफेयर कौंसल खाना है, इसलिए ये बंद नहीं हो सकता। और उसकी वजह ये है कि वीज़ाज़ स्टैम्प करना और पासपोर्ट्स देना कौंसलेट्स का वाहिद फंक्शन नहीं होता। कौंसलेट्स को क्राइसिस के अंदर लीडरशिप रोल गवर्नमेंट का प्ले करना पड़ता है होस्ट कंट्री के अंदर। तो इस वजह से कौंसल खाना खुला है। तो कम्युनिटी को मेरा ये पैगाम होगा कि प्लीज़ पैनिक ना करें, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत का जो वो ख्याल रखें, ग्लव्स पहने। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ये फर्जशनास ऑफिसर न दिन देखता है न रात। कभी तो साइलिन की दरखास्तों पर नकद मदद के लिए साइन कर रहा होता है और कभी मुश्किलात में घिरी फैमिलीज के घरों में राशन और खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए तगदौ में मसरूफ होता है। ये बाहिम्मत शख्स मुश्किलात से लड़ने का हुनर भी जानता है और उन्हें हल करने का अज़्म और हौसला भी रखता है। इसका कहना है कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी की हर अजीज शख्सियत बन चुका है, बल्कि वो दुनिया भर के कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए एक रोल मॉडल भी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब को एक जंगजू करार देते हुए कहा कि मैंने बोरिस जॉनसन के साथ काम किया है, वो बरतानवी अवाम की खिदमत कर रहे हैं। जॉनसन कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर जल्द दोबारा अपना मनसब संभाल लेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मेरे बरतानवी दोस्तों, कैनेडियन आपके साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के खिलाफ 5000 कैनेडियन कंपनियों की मदद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, हम 30,000 वेंटिलेटर्स और दीगर मेड इन कनाडा सामान बनाने पर काम कर रहे हैं। कनाडा की डेप्यूटी वजीर बराए फॉरेन अफेयर्स का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मार्टा मॉर्गन ने कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया। ग्लोबल अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन अफेयर्स के डेप्यूटी वजीर मार्टा में कोरोना की हल्की अलामात पाई गई हैं और इनकी तबीयत ठीक है। मार्टा रोजाना की बुनियाद पर हेल्थ हुकाम के साथ राब्ते में हैं। बीमारी के दौरान उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। फॉरेन अफेयर्स के वजीर फ्रांकोस फिलिप ने ट्वीट करते हुए मार्टा की कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की और इनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा, वो हमारी टीम की एक अहम रुकन है। कोरोना वायरस ने कारोबार को मुतासर किया तो कनाडा की BC फेरीज ने 1400 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। वर्कर यूनियन की जानिब से मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज करा दी गई है। BC फेरीज एंड मेरिन वर्कर्स यूनियन ने मुलाजमीन बरतरफ करने को इम्तियाजी इकदाम करार देते हुए लेबर रिलेशंस बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई है। यूनियन के सदर ग्राहम जॉनस्टन का कहना है कि मुलाजमीन की बरतरफी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर मुनसफाना भी है। उन्होंने इस इकदाम को यूनियन और इसके मेंबरान की तौहीन करार देते हुए कहा कि बेहतर होता अगर कंपनी 75% सब्सिडी की हुकूमती स्कीम में दरख्वास्त जमा करा देती।